ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി 3 and 4 ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടറ്റ് പാസ്സായത് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്. കാറ്റഗറി 3, 4 എല്ലാം പാസ്സായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. അപ്പോൾ കേട്ടറ്റ് 3 ഉം 4 ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, കാറ്റഗറി 3 ഉം 4 ഒന്നും പാസ്സാകാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ. കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി. എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പാസ്സായ ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആപ്കാ ബണ്ടി ഉപന്യാസ പഹലി ബാർ കിസ് പത്രിക में धारावाहिका के रूप में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए भाषा, बी धर्मयुग, सी साहित्य अमृत, डी भारत दर्शन. क्वेश्चन, आपका बंडी उपन्यास पहली बार किस पत्रिका में धारावाहिका के रूप में प्रकाशित हुआ? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ധർമ്മയുഗ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, निम्नलिखित में से किस बोली को ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है? निम्नलिखित में से किस बोली को ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी कनौजी, डी बुंदेली. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഖടി ബോലിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അടുത്തത്, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानमार्ग, बी पुष्टिमार्ग, सी सखी संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय. सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? ज्ञानमार्ग, बी पुष्टिमार्ग, सी संखी संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय. ऑप्शन बी പുഷ്ടിമാർഗാണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻമേം ഏകവചൻ ശബ്ദ कौन सा है? ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी ओंड, ऑप्शन सी प्रण ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇൻമേം ഏകവചൻ ശബ്ദ कौन सा है? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. പ്രണാണ് അവിടെ ഏകവചന ശബ്ദം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, आग्नेय की एक कविता का नाम ही उनके एक उपन्यास का भी है, कौन सा है? आग्नेय की एक कविता का नाम ही उनका उपन्यास का ही. ആഗ്നേയൻ്റെ ഒരു കവിതയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസത്തിനുമുണ്ട്. कौन सा है? ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ മേരെ ദീപക്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഥം രശ്മി, ഓപ്ഷൻ സി നദി കെ ദീപ്, ഓപ്ഷൻ ഡി अपने അജ്നബി. ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി. ऑप्शन सी नदी के द्वीप ആണ് ഉത്തരം. अग्नि की एक कविता का नाम ही उनके उपन्यास का ही यह है नदी के द्वीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में है? सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ഓപ്ഷൻ ബി സൂർസാഗർ, ഓപ്ഷൻ സി സൂർസാരാവലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ദോഹാവലി. ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സാഹിത്യ ലഹരി. സൂർദാസ് കെ ദൃഷ്ടകൂട പദ കിസ് ഗ്രന്ഥ മേം ഹേ? ഉത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ സാഹിത്യ ലഹരി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी भाववाचक प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी कृदंत. ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി कृदंत. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? ऑप्शन ए गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्ഷൻ डी ഡോക്ടർ രാംകുമാർ വർമ്മ. പൃഥ്വിരാജ് രാസോയെ ഹിന്ദിയിലെ പ്രഥമ മഹാകാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ സി രാമചന്ദ്ര ശുക്ല. ऑप्शन सी രാമചന്ദ്ര ശുക്ല ആണ് ഉത്തരം. പൃഥ്വിരാജ് രാസോയെ ഹിന്ദി കാ പ്രഥമ മഹാകാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? രാമചന്ദ്ര ശുക്ല. മേം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മേം നീർ ഭരി ദുഃഖ की बदली किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? മേം നീർ ഭരി दुख की बदली किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत. മേം നീർ ഭരി ദുഃഖ की बदली किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ആരുടെ പ്രസിദ്ധമായ വരികളാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മഹാദേവി വർമ്മ. ഓപ്ഷൻ ബി മഹാദേവി വർമ്മയാണ് ഉത്തരം. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित रेखा चित्र है? गिल्लू महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित रेखा चित्र है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, सी अतीत के चलचित्र, डी पद के शादी. गिल्लू महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित रेखा चित्र है? ऑप्शन ए ആണ് ഉത്തരം मेरा परिवार. नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि से संबंधित बोली है? ए बाईसवाड़ी, बी ब्रजभाषा, सी कुमाऊनी एंड डी गढ़वाली. क्वेश्चन, अवधि से संबंधित बोली है ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ബൈസ്വാടി, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രജഭാഷ, ഓപ്ഷൻ സി കുമാऊनी ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗഡ്വാലി. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ബൈസ്വാടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद. तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? उत्तरम ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद. अर्थ क्वेश्चन, वापसी कहानी की रचना किसने की है? वापसी कहानी का रचना किसने की है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी प्रियंवदा. वापसी कहानी किसका रचना है? ऑप्शन डी प्रियंवदा. अर्थ क्वेश्चन, शकुंत किस उपन्यास का पात्र है? शकुंत किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी आपका बंडी, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त. शकुंत किस उपन्यास का पात्र है? उत्तर ऑप्शन बी आपका बंडी. निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सिर, बी पैर, सी हाथ, डी आंग. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആംഗ്. ആംഗ് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമാണ്. निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया? अर्थ क्वेश्चन, निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी मधुबाला, ऑप्शन डी इंदु. निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया? उत्तरम ऑप्शन बी सरस्वती. अर्थ क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ए ചർണ, ബി ലഹർ, സി ആസു, ഡി കാമായനി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ ആസു. ഓപ്ഷൻ സി ആസു. अर्थ क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन चुनकर लिखे. महाप्राण व्यंजन चुनकर लिखे. ए गा, बी ങ, സി ഘ, ഡി ക. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹേമ किस कहानी का पात्र है? हेमा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए दुख, बी पोस की रात, सी वापसी, डी उसने कहा था. उत्तरम ऑप्शन ए ദുഃഖാണ്. ഹേമ കിസ് കഹാനി കാ പാത്ര ഹേ. ഉത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ദുഃഖ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
इनमें नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? इनमें नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए नदी के द्वीप, बी कालिदास, सी मेरे दीपक, डी जूही की कली। नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना है कालिदास, ऑप्शन बी कालिदास। അടുത്ത क्वेश्चन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए नंददास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी रस खान। വാത്സല്യ ഏവം ശൃംഗാർ രസ് കാ സാമ്രാട്ട് കിസ് കവി കോ കഹാ ജാതാ ഹെ? ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി സൂർദാസ്। അടുത്ത क्वेश्चन, देवनागरी लिपि ने विराम चिन्हों को कहाँ से ग्रहण किया? देवनागरी लिपि ने विराम चिन्हों को कहाँ से ग्रहण किया? ऑप्शन ए खरोष्टी से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्ഷൻ सी गुरुमुखी से, ऑप्शन डी रोमन से। उत्तरम എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി റോമൻ से। അടുത്ത क्वेश्चन, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजभाषा भारती, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा कौमुदी, ऑप्शन डी साहित्य अमृत। उत्तरम ऑप्शन ए राजभाषा भारती। അടുത്ത क्वेश्चन, चीता जंगल से बाहर आ गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चीता जंगल से വരുമ്പോൾ ഏതാണ്? അപാദാൻ കാരക, ഓപ്ഷൻ എ അപാദാൻ കാരക। അടുത്ത क्वेश्चन, राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, इसमें लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, इसमें लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सहायता करना, ऑप्शन बी मुकाबला करना, ऑप्शन सी क्रोधित होना, ऑप्शन डी पराजित होना। उत्तरम ऑप्शन बी मुकाबला करना। അടുത്ത क्वेश्चन, एक आदमी जंगल में कविता किस काल की रचना है? एक आदमी जंगल में रचना कविता किस काल की रचना है? ए समकालीन काल, बी छायावादी काल, सी प्रगतिवादी, डी प्रयोगवादी। एक आदमी जंगल में कविता किस काल की रचना है? उत्तरम ऑप्शन ए समकालीन। അടുത്ത क्वेश्चन, ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए ब्रजड, ऑप्शन बी अर्थमागधी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी शौरसेनी। ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से? ऑप्शन डी शौरसेनी। അടുത്ത क्वेश्चन, नामधातु क्रियाएं इनमें किससे बनती है? नामधातु क्रियाएं इनमें किससे बनती है? ऑप्शन ए क्रिया से, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक से, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण से, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण से, ऑप्शन डी विशेषण से। आंसर ऑप्शन डी विशेषण से। അടുത്ത क्वेश्चन, आधुनिक मीरा नाम से प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक मीरा नाम से प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। आधुनिक मीरा नाम से प्रसिद्ध कौन है? उत्तर ऑप्शन सी മഹാദേവി വർമ്മ. ആധുനിക മീര എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവി വർമ്മയെയാണ്. संज्ञा अर्थ क्वेश्चन, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तर ऑप्शन ए सर्वनाम। അടുത്ത क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी ब्राह्मी,
ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी रोमन। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രേം സഭി ഏക് ഗുണ ഹേ. അതിൽ പ്രേം എന്ന ശബ്ദം ഏത് സംജ്ഞയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റൻസിൽ. ഉത്തരം വരുന്നത് ഭാവവാചക സംജ്ഞയാണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇൻമേ കോൺസാ ജയശങ്കർ പ്രസാദ് കാ നാടക നെഹീം. ജയശങ്കർ പ്രസാദ് കാ നാടക നെഹീം, ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ നാടകം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ കരുണാലയ, ഓപ്ഷൻ ബി വിശാഖ്, ഓപ്ഷൻ സി രാജമുകുട്, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കന്ദഗുപ്ത്. ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റേതല്ലാത്ത നാടകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രാജമുകുട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യഹ് ബില്ലി ചൂഹെ की तलाश में है. इस वाक्य में यह शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण. ऑप्शन बी ആണ് ഉത്തരം, सार्वनामिक विशेषण. क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी मीराभाई. ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തുളസീദാസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी अज्ञेय. आंसर ऑप्शन डी अज्ञेय. किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ए राजस्थानी, बी अवधी, सी घड़ी बोली, डी ब्रज. आंसर ऑप्शन सी घड़ी बोली. अर्थ क्वेश्चन, बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? उत्तरम ऑप्शन सी 713. अर्थ क्वेश्चन, ह्यूमैनिटीज़ का पारिभाषिक शब्द लिखे. ह्यूमैनिटीज़ का पारिभाषिक शब्द लिखे. ए मानविकी, बी मानवीकरण, सी मानवीयता, डी मानवीय. आंसर ऑप्शन ए मानविकी. तो क्वेश्चन, मुझसे नहीं चला जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है? मुझसे नहीं चला जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? ए भाववाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं. आंसर ऑप्शन ए भाववाच्य. अर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन बी मेरी असफलताएं, ऑप्शन सी सिंहावलोकन, ऑप्शन डी बसेरे से दूर. हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा. अब उत्तरम ऑप्शन डी बसेरे से दूर. अर्थ क्वेश्चन, ठाई आकर प्रेम के पढ़ई सो पंडित होय, यह पंक्ति किसकी है? ठाई आकर प्रेम के पढ़ई सो पंडित होय. ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी जायसी. आंसर ऑप्शन बी कबीरदास. अर्थ क्वेश्चन, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी ऐतिहासिक, सी यथार्थवादी, डी मिथकीय. प्रेमचंद की पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി യഥാർത്ഥവാദി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാജഭാഷ ആयोग का गठन कह हुआ? രാജഭാഷ ആयोग का गठन कह हुआ? 1955 ഈസ്വി, ഓപ്ഷൻ ബി 1947, ഓപ്ഷൻ സി 1950, ഓപ്ഷൻ ഡി 1872. ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ 1955. രാജഭാഷ ആयोग का गठन 1955. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
दूध का दूध पानी का पानी लोगोक्ति का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी लोगोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दोनों तरफ गदरा, ऑप्शन बी ठीक न्याय करना, ऑप्शन सी सभी वस्तुएं समान नहीं होती, ऑप्शन डी कहने और करने में अंतर होना। उत्तरम ऑप्शन डी, ऑप्शन बी ठीक न्याय करना। दूध का दूध पानी, पानी का पानी लोगोक्ति का अर्थ ठीक न्याय करना। അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ बिहारी सच्चे की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैथिली, बी घड़ी बोली, सी अवधि, डी ब्रज। बिहारी सच्चे की भाषा कौन सी है? ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രജ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ तोताराम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तोताराम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गबन, बी सेवा सदन, सी गोदान, डी निर्मला. तोताराम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? आंसर ऑप्शन डी निर्मला. അടുത്ത क्वेश्चन अवधि बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? अवधि बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी. अवधि बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? आंसर ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी. അടുത്ത क्वेश्चन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी आषाढ़ का एक दिन, सी ചന്ദ്രഗുപ്ത, ഡി ധ്രുവസാമിനി. മഹാകവി കാളിദാസിന്റെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നാടകം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആഷാढ़ का एक दिन. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए दास्य भाव की, ऑप्शन बी साख्य भाव की, ऑप्शन सी माधुर्य भाव की, ऑप्शन डी पुष्टि मार्ग की. तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? आंसर ऑप्शन ए दास्य भाव की. आंसर ऑप्शन ए दास्य भाव की. അടുത്ത क्वेश्चन कक्षा शिक्षण किससे प्रभावशाली बनता है? कक्षा शिक्षण किससे प्रभावशाली बनता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान से, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण करने से, ऑप्शन सी शैक्षिक सामग्रियों के प्रयोग से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से. അപ്പോൾ കക്ഷാ ശിക്ഷൻ കിസ്സെ പ്രഭാവശാലി ബൻതാ ഹേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിയാത്മക അനുസന്ധാൻ, ബി സൂക്ഷ്മ ശിക്ഷൻ, സി ശൈക്ഷിക സാമഗ്രിയോं के प्रयोग से, ഓപ്ഷൻ ഡി ഉപയുക്ത സഭി. ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ഉപയുക്ത സഭി. ഇവയെല്ലാമാണ്. ऑप्शन डी ആണ് ആൻസർ. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामान्य छात्र और विशेष मदद चाहने वाले छात्रों के एक साथ शिक्षा देना, बी सामान्य छात्रों और विशेष मदद चाहने वाले छात्रों के अलग से शिक्षा देना, सी सामान्य छात्रों को विशेष शिक्षा देना, डी विशेष मदद चाहने वाले छात्रों को विशेष शिक्षा देना. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन ए ആണ് सामान्य छात्र और विशेष मदद चाहने वाले छात्रों के एक साथ शिक्षा देना. അടുത്ത क्वेश्चन बहुविकल्प के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण है? बहुविकल्प के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के उदाहरण है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी लघुत्तर प्रश्न, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न. उत्तरम ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न. അടുത്ത क्वेश्चन श्रवण कौशल बढ़ाने का उपाय चुनिए. ऑप्शन ए समान और भिन्न ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास, वर्ण और विरामादि चिन्हों का परिचय देना, वाचन से उतार चढ़ाव का अभ्यास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी. श्रवण कौशल बढ़ाने का उपाय उत्तരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ഉപയുക്ത സഭി. അടുത്ത क्वेश्चन कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शब्द भंडार की वृद्धि करना, ऑप्शन बी भाषाई खेलों का वर्णन करना, ऑप्शन सी छंदोबद्ध रचनाओं से परिचय देना, ऑप्शन डी पारिभाषिक
शब्दों का प्रयोग करना. ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ശബ്ദ ഭണ്ഡാർ की वृद्धि करना. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, आस्टन वर्नर का श्रेय किससे जुड़ा हुआ है? आस्टन वर्नर का श्रेय किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भाषाई खेल, ऑप्शन बी बुद्धि परिरक्षा, ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन डी जैविक वाचन. ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ജൈവിക വാചൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, रसात्मकता बढ़ाने में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? रसात्मकता बढ़ाने में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पत्र लेखन, बी पोस्टर रचना, ऑप्शन सी दैनिक लेखन, ऑप्शन डी कविता शिक्षण. रसात्मक बढ़ाने में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? आंसर ऑप्शन डी कविता शिक्षण. അടുത്ത क्वेश्चन, वर्तनी रूप और संरचना परक त्रुटि निवारण को क्या कहते हैं? वर्तनी रूप और संरचना परक त्रुटि को निवारण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रक्रिया, बी संशोधन, सी पुनरावलोकन एंड डी स्पष्टीकरण. ऑप्शन बी ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം, സംശോധൻ. വർത്തനി रूप संरचना पर त्रुटि निवारण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी संशोधन. അടുത്ത क्वेश्चन, पठित कार्य का नूतन प्रसंग में प्रयोग करना किस उद्देश्य को सूचित करता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी अर्थग्रहण. पठित कार्य का नूतन प्रसंग में प्रयोग करना किस उद्देश्य को सूचित करता है? आंसर ऑप्शन ए अभिव्यक्ति. क्वेश्चन, अधिगम के लिए अनुकूल कक्षाई वातावरण की विशेषता क्या है? अधिगम के लिए अनुकूल कक्षाई वातावरण की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित शिक्षण, बी सक्रिय छात्र और गतिविधियाँ, सी शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ, डी मात्रा पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा. ऑप्शन ए ആണ് ഉത്തരം, अध्यापक केंद्रित शिक्षण. അടുത്ത क्वेश्चन, शैक्षणिक साधन के लिए उदाहरण चुनिए. शैक्षणिक साधन के लिए उदाहरण. ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड, बी समय सारिणी, सी प्रगति पत्र, डी प्रश्न पत्र. उत्तരം ऑप्शन ए ആണ്. അടുത്ത क्वेश्चन, व्यावहारिक प्रोक्ति के लिए उदाहरण चुनिए. ऑप्शन ए उपन्यास, बी वार्तालाप, सी कविത, डी कहानी. उत्तരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി വാർത്താലാപാണ് व्यावहारिक प्रोक्ति के लिए उदाहरण. അടുത്ത क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का सूक्ष्म वाचन किस प्रकार का है? पाठ्य पुस्तक का सूक्ष्म वाचन किस प्रकार का है? ऑप्शन ए द्रुत वाचन, बी सामूहिक वाचन, सी अनुकरण वाचन एंड डी गहन वाचन. आंसर എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ डी गहन वाचन. അടുത്ത क्वेश्चन, अन्य भाषा के उच्चारण की त्रुटियाँ का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों का अभाव, बी शिक्षकों का अभाव, सी मातृभाषा का प्रभाव, डी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रभाव. अन्य भाषा के उच्चारण की त्रुटियों का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरम ऑप्शन सी मातृभाषा का प्रभाव. അടുത്ത क्वेश्चन, वाक्य गठन को अधिक महत्व देना किस विधि है? वाक्य गठन को अधिक महत्व देना किस विधि है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, बी संरचनात्मक विधि, सी खोज विधि, डी ടാൾട്ടൺ विधि. आंसर എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി സംരചനാത്മക विधि. അടുത്ത क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी संबंधी त्रुटियों के निवारण में क्या अधिक सहायक है? हिंदी वर्तनी संबंधी त्रुटियों के निवारण में क्या अधिक सहायक है? ऑप्शन ए तीव्र गति से वाचन, बी वर्तनीपरक संशोधन, सी तीव्र गति से लेखन एंड डी आलाप का अभ्यास. उत्तരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി वर्तनीपरक संशोधन. അടുത്ത क्वेश्चन, गार्टनर के किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 भेद बताए गए थे? गार्टनर के किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 भेद बताए गए थे? ऑप्शन ए बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत, बी गेस्टाल्ट सिद्धांत, सी मानविक बुद्धि सिद्धांत, डी दो कारक सिद्धांत. उत्तരം എന്താണ്? ऑप्शन ए बहुमुखी बुद्धि സിദ്ധാന്താണ്. ഗാർട്ട്നർ के किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 भेद बताए എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत.
അടുത്ത क्वेश्चन भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अर्थ विस्तार और अनुवाद करना, बी लेखक परिचय और शब्दार्थ समझना, सी छंद और अलंकार पढ़ना, डी मातृभाषा पक्ष और विचार पक्ष में वृद्धि करना. ഭാഷാ ശിക്ഷൻ का प्रमुख उद्देश्य क्या है എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാഷാ पक्ष और विचार पक्ष में वृद्धि करना. അടുത്ത क्वेश्चन छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक सहायक हस्त देता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक सहायक हस्त देते हैं, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी ज्ञान निर्मितिवाद, डी വ്യവഹാരവാദ. ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദാണ്. അടുത്ത क्वेश्चन सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक उचित कार्य चुनिए. सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक उचित कार्य चुनिए. ऑप्शन ए प्रोक्तिपरक अध्यापन करना, बी मूल्यांकन करना, सी व्याकरण सिखाना, डी भाषा विज्ञान പഠാന. അപ്പം സൃജനാത്മക ക്ഷമത बढ़ाने में सहायक उचित कार्य. ऑप्शन ए प्रोक्तिपरक अध्यापन करना. क्वेश्चन अर्थ ग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? अर्थ ग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? ऑप्शन ए किसी विषय पर भाषण देना, ऑप्शन बी शिक्षक की अपनी प्रस्तुति, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी शब्दकोश का सहारा लेना. अर्थ ग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? उत्तर ऑप्शन सी प्रश्न पूछना. അടുത്ത क्वेश्चन शिक्षक द्वारा उच्चरित शब्द छात्र सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुलेखन, बी प्रतिलेख, सी सुलेख, डी श्रुतलेख. शिक्षक द्वारा उच्चरित शब्द छात्र सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? എന്താണ്? ऑप्शन डी श्रुतलेख. അടുത്ത क्वेश्चन कविता का मुख्य भाव आशय और उद्देश्य पर आलोचन करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कविता का मुख्य भाव आशय और उद्देश्य पर आलोचन करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी विश्लेषण, सी अभिव्यक्ति, डी संश्लेषण. उत्तरम ऑप्शन बी विश्लेषण. അടുത്ത क्वेश्चन कहानी के प्रतिपाद्य को श्रोता पाठक तक लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की रीति क्या है? कहानी के प्रतिपाद्य को श्रोता पाठक तक लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की रीति क्या है? ऑप्शन ए चरित्र चित्रण की प्रस्तुति, बी कथोपकथन का उल्लेख, सी कथानक की प्रस्तुति एंड डी संवाद लेखन. ऑप्शन सी कथानक के प्रस्तुतिയാണ് ആൻസർ. അടുത്ത क्वेश्चन प्रक्रिया को प्रमुखता देकर प्रदर्शन और सुधार का मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, बी आकलन, ऑप्शन सी. उत्तരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആകലനാണ്. प्रक्रिया को प्रमुखता देकर प्रदर्शन और सुधार का मूल्यांकन क्या है? उत्तരം ऑप्शन बी आकलन. അടുത്തത് अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद कौन सा सोपना उचित है? अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद कौन सा स्वप्न उचित है? ऑप्शन ए अनुकरण वाचन, बी उद्देश्य कथन, सी प्रस्तावन एंड डी अनुवर्ती कार्य. എന്താണ്? अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद ऑप्शन ए अनुकरण वाचन. അടുത്ത क्वेश्चन निकटतम विकास क्षेत्र ZPD का वक्ता कौन है? निकटतम विकास क्षेत्र अथवा ZPD का वक्ता कौन है? ऑप्शन ए ब्रूनर, बी वाइगोस्की, सी अरस्तु एंड डी पियाशे. उत्तरम ऑप्शन बी वाइगोस्की. ZPD आर्या वाइगोस्की. അടുത്ത क्वेश्चन दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण. दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण. ऑप्शन ए रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी नाटक, डी रपट. दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण ऑप्शन सी नाटक. അടുത്ത क्वेश्चन नॉम चॉम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है? नॉम चॉम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञान निर्मितिवाद, ऑप्शन बी बहुमुखी बुद्धि, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद, ऑप्शन डी सर्वभाषा व्याकरण. नॉम चॉम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी सर्वभाषा व्याकरण. അടുത്ത क्वेश्चन
भाषाई कौशलों से संबंधित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए हिंदी समाचार सुनना, ऑप्शन बी हिंदी पुस्तकों का चयन करना, ऑप्शन सी हिंदी सुनना बोलना पढ़ना एवं लिखना, ऑप्शन डी हिंदी फिल्म देखना। ഭാഷായി കൗശലം से संबंधित വികൽപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹിന്ദി സുനന ബോൾന പഠന ഏവം ലിഖ്ന. കാറ്റഗറി 3, 4 എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ക്ലാസ് കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക. കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.